ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾವರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ನೀತಿ ಪಾಠಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ Panihati Satsang class students and Premapriya Mataji students to present their drama. Over to you, children. Welcome to the beautiful land of Gujarat. Today, all of us here are assembled to enjoy the material pastimes of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, along with his loving devotees. So, what is Krishna doing in Vrindavan? Let us go and see. Sri Krishna wakes up early in the morning and after Yashoda Maya dresses him up, he blows his buffalo whistle horn. And calls all his friends together. In this way, all of them start for the forest in a great procession. Krishna and his Gopas laughed and joked. While walking, some Gopas picked up flowers, twigs and decorated themselves. While passing through the forest, one boy stole another boy's lunch package and passed it to a third. And when the boy whose lunch package was stolen came to know of it, he tried to take it back. So the boy who had it threw it to another boy. Ha ha ha! This sportive went amongst the boys. The caste taken care of by Krishna had different names and Krishna would call them in love. Shamili, Surabhi, They would all imitate the birds and animals. One Gopa would look at a peacock and dance like it. When they felt suffocated, they would sit down and Balarama would put his head on the lap of one of the boys just to take rest, and Krishna would immediately come and begin massaging the legs of Balarama. And sometimes Krishna would take a palm fan and fan the body of Balarama, causing a pleasant breeze to relieve him of his fatigue. In this way, they would have so much fun. One of Krishna's favorite pastimes was to steal butter from the gopis of Vrindavan. But this time, Makhachar is in for trouble because the gopis of Vrindavan are planning to trap Krishna, Balaram and all the Gopas for their mischief. lucky are Sakhi. I met butter every day there. Anticipation that Krishna will come and steal it.
Just look at these ladies, how they are unable my control. I have decided that I will catch Krishna and all his red-handed. How is this possible? No one is able to catch Krishna. I have a fabulous plan. I don't know what these gopis have planned, and I'm sure Krishna is in trouble. I have to tell Krishna about this. Krishna and the Gopas enter the scene and the narrator joins the drama. Krishna, beware! Do not go into the gopis' house for stealing butter today, because they have planned to trap us all. Oh, thank you, my dear friend. We'll be very careful. Let me see what trap can catch me. All the gopas see that the whole house, right from the doors, windows, etc., have been covered with bells. Krishna, look! The entire house seems to be covered with so many bells. Yes, if we enter this house, all these bells will ring and our gopis will be alerted. Hey, why do we need? Hey, why should we fear when Krishna is here? Ha ha ha! I am sure. Oh Krishna, you must be having a plan. Yes, I am sure. Let me see. Krishna looks around the house and scratches his head. Yes, I have an idea. Krishna closes his eyes, hands folded, and mumbles a prayer. With a loud jingle, the demigod of bells appears before the gopas. All the gopas are amazed and look on with amazement. O Supreme Personality of Godhead, my eternal Master, I am honored to have your divine darshan. What service can I offer for you? Oh, Lord of Bells, I am pleased with your sweet words. Oh, Devala, I request you that please be quiet till I perform an important task of stealing butter of residents of this gopi. Oh, it is an honor, my Lord. I will arrange so that the bells won't ring until you finish your important task. Thank you. What we are waiting for? Let's go inside. The gopas, elated and jumped in joy, then ran inside the house. They got all the poached butter and created a mess. They feast on the butter, feed it to monkeys, while Krishna and Balaram laugh and joy. Oh Krishna, oh Dauji, please take some back. The minute Krishna and Balaram taste the butter, all the bells start ringing loudly. Everyone is amazed. Krishna and Balaram look at each other confused. The gopis hearing the bells come running inside the sea. They are shocked and horrified to see the mess Krishna, Balaram and the gopas have created.
Krishna and chase the monkeys. Have tug of war. While another monkey jumps on her, she strikes and drops the pot. All of them run round and round. Finally, everyone escaped and Madhumangal is stuck in the window. Don't leave me! Don't leave me! Madhumangal is trapped in gopis. We must save him. You all stay here. I am Dawji will talk with gopis. Meanwhile, the gopis tie up Madhumangal who is trying to let go. This behavior is not at all befitting the civilized merits of Vrindavan. Yes, how can you kidnap and torture a illustrious Brahmana like Madhumangal? Oh, you are right. I think you are a thief. Listen, O gopis, not to offend a Brahmana like Madhumangal, or else he will curse you. Yes, I will curse you. I will curse you that will get next old man as a husband. Oh no! Krishna, Balaram and the Gopas legal secret. Oh Krishna, how do we get rid of this offense? You must serve him and feed all the laddus are made in Vrindavan. The Gopis let Madhumangal go. He runs and hugs Krishna and Balaram. Krishna, make me do this so much fun. Krishna, today was so much fun. But what about the girls? Yes, I must solve this matter now. Krishna again chants a mantra and the Devata comes back. Oh Supreme Personality of Godhead, my eternal Master, are you pleased with my service? Please? I told you to work until I perform an important task of stealing butter of residents of this gopi. When I was about it, all of a sudden, how is that? Oh Krishna, please forgive me. I could not restrain myself. As all your devotees offer bhoga to you, all the bells ring so joyfully. I could not restrain myself, Krishna. Please forgive me. All right. Restrain yourself. Demigod pays obeisances and leaves. So much fun. All the Gopas laugh and joke. Meanwhile, the Gopis enter with baskets full of laddus. They feed it to Krishna, Davuji, Madhumangal and everyone else. So, this is the beautiful Vrindavan.
with enchanting pastimes of Sri Krishna and his devotees. By chanting the holy names, glories of the Lord, you can to join these lovely pastimes of the naughty son of Yashodamaya. Janma karma cha me divyam evam yo vedi tattvataha tyaktaneham punarjanma naiti mameti sojana. It is said in Bhagavad Gita, chapter 4, verse 9, that whoever hears the transcendental glories of the Lord's appearance and activities does not, upon leaving his body, take birth again in this material world, but attains the eternal abode of the Lord. Thank you, dear devotees, for encouraging and motivating our kids. So, let me introduce the characters playing in the drama. Lord Krishna, Chinmay. Lord Balram or Dauji, Anirudh. Yashoda Mai, Shobha Mataji. Bell demigod, Harshita. Gopa 1, Jade. Gopa 2, Arush. Gopa 3, Purvi. Madhumangal, Uday Karthik. Gopi 1, Achala. Gopi 2, Netra. Gopi 3, Ashrita. Cows, Dashik and Siddharth. Peacock, Lohitaksh. Monkey, Chandrachud. Narrators, myself, Shrira and Kunal. Cute, actually. It was very cute. Thank you, each of the child, each of the kid performed so very well. So it was so cute. Imperfections makes us perfect. So the Balaram forgot his dialogue and he was telling, "Are you Maktal Tonka?" So it was so cute. These all makes the living so perfect with all our imperfections. Thank you, children. Thank you so much. ಇದು ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮದು. ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧೀರ್ ಬಾಯ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ RNS ಕಾಲೇಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬೆಳ್ಳತಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾಶಾಲಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ಅವರು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೂ ಹಿಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮುರಳಿ ಮುರಾರಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಜ್. I request His Grace Murali Murari Prabhuji to come on to the dais. Murali Murari Prabhuji, His Grace to come on. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ ಪೈಕೇಲ್ ರವರು ಘನತೆ ವ್ಯಕ್ತ RNS ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ 2012ರಿಂದಲೂ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ RNS ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದು ಮರುಡೇಶ್ವರ ಅಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಹೃದಯಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ ಪೈಕೇಲ್ ಅವರು BE, BSc, MCom, BCom, BBA, BCA, MTech, MBA, MCA, CS ಮತ್ತು CA ತರಗತಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2005-2006 RNS IT ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಮಾಜ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2017 ಜ್ಞಾನಮಂದಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷಣ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಬಸವ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ತಂದಿದೆ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ request you to know the honor Prasadeshwar Prabhuji. Everyone give a huge round of applause, please. Request the children to be silent. Request the children to be silent, those who are sitting in front. We have another esteemed guest for the evening, Mrs. Meenakshi Pelleti ma'am. Mrs. Meenakshi Pelleti has a degree from Karnataka University, MA in Economics from Karnataka University, and MA in English Literature from IGNOU Delhi, PA from Bangalore University. She
She has 23 years of school service and is the principal of Sri Rajeshwari Vidyashala High School. We welcome you, madam. Thank you. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಶ್ರೀಯುತ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಬಿಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ವಿ ಆರ್ ಆನರ್ಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. So you all know Dr. Sudeep Pai. So we request Sudeep Pai sir to please share your thoughts with us. We always love to hear you, sir. Respected dignitaries on the stage, I request all of you, please for 5 minutes tolerate me, bear with me. ಎಲ್ಲರೂ 5 ನಿಮಿಷ, ತಾಯಂದಿರು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 5 ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು 1 hour ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷ, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ? ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು, ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೇಳಿಸುತ್ತಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿನೇ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು, ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಎಸ್. ಡಿಯರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಮೈ ಲವ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ask your parents and grandparents always to tell the stories of Ramayana and Mahabharata, because lot of inputs you are going to get, and I request all the parents, please engage the children always with stories of Ramayana and Mahabharata, which is the best lesson for lifetime to all of us. And at this particular age especially, look at the children, if at all they listen to you, that is only at this age. At this age, if you catch them with the emotional bondage, then later on the things will settle as per your wish. Otherwise, if you make a small survey today here, ಸಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನೋಡಿ. ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು. 14, 15, 16 ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕೈಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳು. ಅಷ್ಟರ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಏನನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮೌಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಇಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಸ್ ವೀಕ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸಫರರ್. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳೇ ಪುಟ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಬಿಸಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಹಣ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೋಸ್ಕರ? ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರೇ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎದಕ್ ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್? ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು? ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಆ ಡ್ರಾಮಾ ನೋಡುವಾಗ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಐ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಯು, being 27 years in my of experience in my education field, ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 27 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸುಮಾರು 9 ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಮುರುಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ 5, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ RNSIT ಕ್ಯಾಂಪಸ್ 4, ಸುಮಾರು 10,000ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಎಲ್ಲ ತರದ ಮಕ್ಕಳು, ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ ತನಕ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತರದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್,
I honestly tell you, almost all the parents, they are behind the IQ. Nobody is bothered about EQ. All are bothered about only IQ. 95%, 98%, ನನ್ನ ಮಗ 99%. ಯಾರು ಕೂಡ EQ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಕೋಶೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕುಸಿತ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಮಗು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಗು, ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಸಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, PUC ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ ಕರೆಸಿದ್ರೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅಳ್ತಾರೆ ಆ ಮಗು ಎದುರುಗಡೆ. ಮಗು ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಭಾವನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆ ತಾಯಿ ಅಳೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅನ್ನುವ ಕಿಂಚಿತ್ ಭಾವನೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನಾವೇ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಮನೆ ಇದ್ರೆ 8 ಮೊಬೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇರೋ 4 ಜನ ಮೊಬೈಲ್ 8, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂರಿಸ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀವಿ. ತಾಯಿಯಂದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಕಡೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಮೊಬೈಲು, ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಜೀವ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ವಾಟ್ಸಪ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಅದು ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಇದು. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ರಾಮನ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲ್ಯ ಲೀಲೆಗಳು, ಅವರ ಚಮತ್ಕಾರಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಆಗುವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಉಡುಪಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಕರೆಸಿದ್ರು, ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ರಾಮ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವ ಅಂತ. ರಾಮ ಕೇವಲ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮೀರಿ ನಿಂತಹ ಒಬ್ಬ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸಹೋದರರು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ತನ್ನ ಸಹೋದರರಾದಂತಹ ಶತ್ರುಘ್ನ ಇರ್ಬೋದು, ಭರತ ಇರ್ಬೋದು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇರ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಲಿಯುಗದನ್ನು ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು, ದಾಯಾದಿ ಮಕ್ಕಳು, ಯಾವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರು ಕಲಹದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲಕ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮಾತು ಕೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಧರ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲಕ. ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕನಸು ಕಂಡವರು ನಾವು. ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕರಣೀಯ ಆತ, ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ ಆತ. ಆದ್ರೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ವಿದ್ಯೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಗಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಕೂಡ ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಷ್ಟವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸಂತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಕಡೆ ನೀವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಾನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಬೋಧನೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಒಂದು 5 ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಂಬರ್ 1, ಡು ನಾಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ನೀವು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಬಾರದು. ಎಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಡು ನಾಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದು ನಾವು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ.
That is the first teaching of Lord Sri Krishna to Arjun, I love the most. The second one is always think calmly. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಬಹಳ ಕೂಲಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಹೊರತು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ we should not go to high level of anxiety or depression. No. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬಾರದು, ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೋಬಾರದು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ರು ಕೂಡ when you are in a calm situation, that is the another most loving teaching of Lord Sri Krishna to Arjuna. Always think calmly. ಮೂರನೇದು treat everyone on equal scale ಅಂತ. treat everyone on an equal scale. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ನೋಡು ಅಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ. ಅವ್ರು 2 ಫ್ಲಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ನಮ್ಗೆ 4 ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ 1 ಬೈಕ್ ಇದೆಯಾ, ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು 2 ತಗೋಬೇಕು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ ಬಂತ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಸಮಾದರ್ಶದಿಂದ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಬಟ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು. ಅದಿರಬಾರ್ದು. ಟ್ರೀಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆನ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ. ಅದು 3ನೇ ಬೋಧನೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥದ್ದು. ಲಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ he taught that to Arjuna. And the 4th, which I like the most important, is be ready to accept the change any time. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರು. ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಕೊನೆಯದು ನಾನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಬೋಧನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು, ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೀಡೆಡ್. ನಾವು ಏನನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್. ಈ ಸುಂದರವಾದ 5 ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾವು ಕೂಡ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೊಂದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣನಕ್ಕಿಂತ ಕರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಕರ್ಣನನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ಣನನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನನ್ನ ಕರ್ಣನನ್ನು ಅವನ ದಾನ ಗುಣ, ಅವನ ಶೂರತ್ವ, ಅವನ ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮಗನೇ. ಆದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ಯುದ್ಧವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾವು ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಪ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೀತಾನೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೌರವನನ್ನ ಕೌರವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೌರವ ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ. ದುರ್ಯೋಧನ, ಇವನ್ ದುಶ್ಯಾಸನ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಕೇಳಿದಾಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಬಹಳ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತ ಕರ್ಣನ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಕರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಅವನು ಹೇಳಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ನಡಿಬೇಕಾಯ್ತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕರ್ಣನ ಆ ರೀತಿ ಕೊಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಕೆಲಸ ಅದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ, ಈಗ ನಾನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿದೆ, ಕೇರಳದ ಗುರುವಾಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿತ್ತು, ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ, ಇಷ್ಟೇ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ, ಇಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಇದು ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಳಗಡೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಪೊಲೀಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಮಗು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸಪಿಯರ್, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ
ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಒಂದು 7-8 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಮೊದಲಿನ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಥುರಾ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಯು ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 12:15 ಆಯಿತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ತುಂಬಾ ರಶ್ ಇತ್ತು. ಇದೊಂದು 6-7 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಇದ್ರು ಬೃಂದಾವನದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ 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 ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಂಪಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 11:00 ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ. ಟೆಂಪಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಬಹಳ ಬೇಸರದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯು ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ಒಬ್ಬ 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 ಬ್ಲೂ ಇದು ಮುಂಡಸ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಲೆಗೆ, ನೀಲಿ, ಮೈ ಮೇಲೆ ಏನು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಚ್ಚೆ ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ 6-7 months ಬ್ಯಾಕ್. ನೀವು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಾಯಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಜೈಕಾರ ಆಗ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕೀ. ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಕಾ? ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಕಾ? ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಎಸ್, ಜೋರಾಗಿ. ರೈಟ್, ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ. ವಂದೇ ವಂದೇ ವಂದೇ. Thank you so much, Prasadeshwari, for the opportunity given to me. Thank you so much. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧೀರ್ ಪೈ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ ಶೈಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ನನಗೆ ಸಾಲಿಲ್ಲ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸುರಿಮಳೆ ಬರಬೇಕು, ಸಾಲಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊವೋಕಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ರಾಮನ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ನಿಮಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. So now is the time for the children who had participated in the quiz and coloring competition. I request the children to be present here. So we'll So more than 7 schools participated in the coloring and quiz competition conducted by ISKCON RR Nagar Center under the Saratya of Prasadeshwar Prabhuji, Hasmukh ji, Pradeep Prabhuji and Sudhir Prabhuji, and many of them volunteered. And first they went and briefed about Krishna's Katha. ಕೃಷ್ಣನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅದರ ನಂತರ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. More than 1,000 children participated, so it's a very big deal from the Prasadeshwar Prabhuji to spread the divinity among the children. Thank you Prasadeshwar Prabhuji, Hasmukh Prabhuji for coordinating with all the schools. Thank you so much. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಮಯ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಮುಖ್ಯ ಹೊರತು ಫಲಿತಾಂಶವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಸೊ now I request Ashwini School quiz competition winners, Junior Lipika D first prize, Bhanupriya second prize, and Sinchana P third prize. I request Lipika to please come on the stage and receive the prize and the certificate. Next is Bhanupriya. So the first prize is 500 rupees gift voucher. They can buy anything. Second is 300 rupees gift voucher, and the third is 200 rupees gift voucher. You can buy any books from the store which is down in the ground floor. Yeah. Bhanupriya, do we have Bhanupriya here? Can you receive it? Yeah, you come and collect your behalf of Bhanupriya. Sinchana.
Is Sinchana there? Yeah, you take the Bhanupriyas and then we'll give the Sinchanas. Please give that to Bhanupriya, your friend. Thank you so much. Sinchana, thank you so much. In the senior category, I request the students to be here. Sushma Singh, first prize. Harshita V, second prize. And Manisha S. Raj. Congratulations, girls. You have done wonderful job. Sushma Singh, first prize, Ashwini School. Thank you. Harshita V. Manisha S. Raj. Manisha S. Raj. Next is BET School. BET School children, if you are there. Savita Rao, first prize. Nischit Sai R, second. And Jayasimha Gowda, third. So BET Junior, Savita Rao, Nischit Sai, second prize. Nischit? Savita Rao is Savita, she's not here. Okay, we can give it to Nischit Sai and Jayasimha Gowda. Oh, Savitru. Okay, Savitru. Oh, okay, sir. We will do it. Yeah. Congratulations. You can buy the books from the counter down. Next we have KSVP School Coloring Junior J. Bhavesh Patel. Second is Vishwa S. and third is Manvit S. Do we have them? Bhavesh Patel, Vishwa S. and Manvit S. of KSVP School Coloring Junior category.